बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी मुतालिया कुरान सूरा निसा दी आयात 101 तो 104 तक। इस तो पहला जहाद दे अकाम विच मुसलमानां नूं आख्या गया सी ते जहाद करन दे दौरान किसी भी किस्म की बद एहतियाती नहीं होनी चाहिए। हालांकि जंग है दुश्मन नाल, लेकिन ਉਹਦੇ दौरान भी तुसां बड़ी एहतियात कोलों काम लेना है। कोई किसी बंदे नाल कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बद एहतियाती का की है कि किसी दुश्मन नाल भी कोई गलत रवैया ना हो जाए या कोई अपना ही ना मारिया जाए या उत्थे वो सारे रवैये जिहड़े डिस्कस करके अल्लाह ताला ने अपने अहकामात दिते सन कि जंग के दौरान भी तुसी अखलाकियात नहीं छड्ड सकते। तुसी अपने जिहड़ी फितरत च अच्छाइयां ने उन्होंने इग्नोर नहीं उस लैवल ते कर सकते। इस जिमन विच दीद दा हुक्म आया सी, एक्सीडेंटल मर्डर हो जाता है। ये तो इस चीज़ की भी अहमियत वाजे होंदी है कि अल्लाह दे हाँ किन्नी सेंसिटिव ने अल्लाह ताला इंसानी जान दे मुतलक कि एक्सीडेंट च ते बंदे दा कोई ना इख्तियार होंदा। एक्सीडेंट भी हो गया तो उत्थे भी अल्लाह ताला जुर्माना आयद कर दिता है। इस मौजू नूं अगे वधाया तो इस सवाल का जवाब दिता कि जहाद के दौरान नमाज विच अगर दुश्मन जिहड़े ने दा खतरा होवे तो की कीता जाए। इस जिमन विच कसर दे अकाम दिते गए ने, ये जिहड़ियां हुण आयतां ने इस रोशनी विच अज दा इहदे मुतलक ही ज्यादातर होवेगा और इहदे च ही असीं मुतालिया करांगे। यह सूरा 101 च अल्लाह ताला इत्थों गल शुरू की है, तुसी लोग सफर विच निकलो तो तुहाडे ते कोई हरज नहीं कि नमाज च कमी कर लो। अगर तुहानू खतरा लगे कि मुनकर तुहानू सताण दे, इसलिए कि मुनकरीन ते तुहाडे खुले दुश्मन ने। ये अल्लाह ताला आंदे ने भी जहाद वास्ते जैसे जहाद का हुक्म दिता है पिछलियां आयतां च वाजे सी कि जाओ जाके मजलूमां दे हक च जंग करो, जिथे जिथे तुसी पहुंच सकते हो, हर किस्म दीयां कार्रवाइयां करो। तो उहदे दौरान ही फिर आख्या कि जैसे निकलो सफर च निकलो तो कोई हरज नहीं कि नमाज एक कसर नमाज जिहड़ी है ना ओहदा ये हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान च दिता है। पहली बारी आए कुरान दे जिहड़ा है उस वेले रसूल अल्लाह दी जमात नूं कसर का हुक्म दिता है कि नमाज तुसी कमी भी कर सकते हो। जिहड़ी अल्लाह दी फर्ज नमाज है 5 टाइम दी, ਉਹਦੇ 3 टाइमां च दूजी तो होंदी मुख्तसर 3 टाइमां तुसी कमी कर सकते हो। वो जहाद दे दौरान ਉਹਦਾ हुक्म दिता है। वो जैसे कसर का हुक्म दिता है तो फिर सूरा बकरा च अल्लाह ताला अगे आख चुके ने कि तुसी पैदल या सवारी ते चलदियां होया नमाज पढ़ सकते हो। ਇਹਦਾ तलक बन गया मुश्किल नाल, अंदेशे नाल। इत्थे फिर टाइमां च भी कमी कर दी कि तुसी 4 की बजाय 2 फर्ज पढ़ सकते हो। ये 5 नमाज़ां तो नहीं हो सकते, ज़ाहिर है असर जोर ते इशा च ही हो सकते हैं। ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। जैसे टाइमां की इजाजत दी है तो वह दी है जंग के खतरे की वजह तो, लेकिन इनू बाद च रसूल अल्लाह ने आम सफरां च आम हालात च भी अपलाई किया है। और आपने सुन्नत बनाई कि सिर्फ इस शदीद खतरे दौरान ही नहीं, जिथे जंग के दौरान या कोई ऐसी खतरे वाली जगह है इनू, क्योंकि दीन का मोमी मजाज है और रसूल अल्लाह के वाकई कामात भी ने। अल्लाह ताला की तरफों भी एक एक दीन का हुक्म चुक के वेंदे जाओ तो उहदे विच आखिरी दर्जे च असूल च दस के यह फर्ज है। फिर अल्लाह ताला जिस वेले उहदे च गुंजाइश देण ते आए ने तो इंज लगता है कि खत्म ही कर दी है चीज़ आलमोस्ट। जिस तरह नमाज है कि नमाज फिर आख्या कि सामने कोई चीज़ पई उहदे ते हथ मार के तयम्मुम करके अलामती इजहार वजू दा करके, अच्छा फिर कि तुसी ये फैसला उंगली के इशारे नाल नमाज पढ़ लेंदे हो, टुरदियां होया पढ़ लेंदे हो।
ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭਜਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦਾ ਸਜਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਮਾਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ, ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਦੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਨ ਚ ਅਗਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ 2 4 6 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਸਾਨ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਕਾਤ ਵੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਗਰਬ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਮਨ ਆਪਣੇ ਲਹਿਦਾ 5 ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਰਫਾਤ ਚ ਦੋਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਸਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਸਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। 4 ਫਰਜ਼ ਨੇ, 2 ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚ ਵੀ ਪੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀਗਰੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਫਰਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੜਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਪੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ਦਲਫਾ ਇਹ ਅਰਫਾਤ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦਲਫਾ ਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਗਰਬ ਦਾ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਗਰਬ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੀ ਅੱਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੀਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ हिकमत की है। उस तो पिछों फिर अल्लाह ताला ने इंज ना इस लैवल ते दीन आ जाता है कि तुहानू 24 आवर्स च एक 5 मिनट भी कोई छुट्टी नहीं करनी पैंदी किसी चीज की, या कोई स्पैशल रुकना नहीं पैंदा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਈਟ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਤਰਤ ਚ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਦੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਲਮਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਕਮਤ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿਕਮਤ ਲਿਖ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਣ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਮਾਮਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੀਲ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਅਕਲ ਮਾਯਾਰ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਰਮਲ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ, ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਰ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੀਨ ਸ਼ੌਰੀ ਸਤਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਮੀਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਅਖਜ਼ ਕਰਕੇ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੁਣਨੋਂ ਚੋਂ ਅਖਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੈਸੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਸਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਤੇ, ਔਰ ਸਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਹੁਣ ਉੱਠ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੋਟ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਟਾਂਗੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੋਇਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲੱਭੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੁਜ਼ੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖੋ ਦੀਨ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ, ਦੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਖਿਆ ਵੁਜ਼ੂ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਵੁਜ਼ੂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੁਜ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਲੇਟੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਯਮਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤਯਮਮ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਮਤੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵੁਜ਼ੂ ਦਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਰਦ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਂਗਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਜਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਬਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਰਨੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਔਰ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਗੁਸਲੇ ਜਨਾਬਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਗੁਸਲੇ ਜਨਾਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਸਲੇ ਜਨਾਬਤ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗੁਸਲੇ ਜਨਾਬਤ ਨਾ ਵੀ ਲਵੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਕੁਰਾਨ 'ਚ। ਐਨੀਵੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੁਨਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਆਮ ਸਫਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲੱਭੀ ਉਹ ਆਮ ਸਫਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ 'ਚ। ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸਾ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ
ਹੁਣ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਉਸ ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਊਠ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਟ ਤੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਕਮਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਆ ਖਮਰ ਗਾਲਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਨਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿਧਰੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਆਖੇ ਨਾ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਖਮਰ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਆਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਰੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੋ ਜਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਹਕਮਤ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਕੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੜਿਆਂ ਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਕਮਤ ਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੋ ਔਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗਰੋਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਲਾ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਕਰਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੋ ਔਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 4 ਫਰਜ਼ 2 ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਾਬਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਦਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਾਲ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਿਜ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਲੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਲੇ ਨੇ ਫਾਸਤੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਖਲੋਣ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਰਕਾਤ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਹਾਬਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਖਲੋ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੇ 1 ਰਕਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣ, ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਜੈਸੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਤਮਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਆਖਿਆ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹਦਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਸੂਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਨਮਾਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ 1-1 ਰਕਾਤ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਤਕਸੀਮ। ਤੇ ਜੇ
ਅਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਜਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੇ ਸਿਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਟੁੱਟਦੇ ਪੜੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜੋ, ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਕਰ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਜ਼ਰਾ ਢਿੱਲੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸਲਾ ਬੰਦੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਨਿਆ ਉਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਚੋਂ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਅਬਦੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਆਖਿਆ ਉਤਾਰ ਲਵੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ ਲਿਬੀਆ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੇ ਅਸਲੇ ਆਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਈਫ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਆਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਂਝ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਦੂਰ ਨਾ ਰੱਖਾਵੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਨਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ 103 ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖੜੇ ਔਰ ਬੈਠੇ ਔਰ ਲੇਟੇ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਏਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੂਲ 'ਚ ਉਹ ਹਕਮਤ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋਵੇ। ਵੀ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖੜੇ ਬੈਠੇ ਲੇਟੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਚ ਨੇ, ਕਦਾਈ ਉਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰੱਖਣ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਲੇਟੇ ਹਰ ਹਾਲ ਚ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਰਾ ਜ਼ਾਬ ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ। 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮਹਿਫਲ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਦਰਜੇ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਮਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕਦਾਈ ਹੋਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਕਾਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਨ ਜਿੰਨੀ ਅਕਵਾਮ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਕਤ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀ। ਸੋਰੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜੰਗ ਲਈ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਵਿਖਾਓ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਉਹ ਤਵੱਕੁਆਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਅਲੀਮ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗੇ ਉਹ ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸੂਰਾ ਚ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਰੂਸ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਚ ਆਣ, ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੇ ਆਣ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ, ਕਮੀ ਨਾ ਵਿਖਾਏ। ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਅਸਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਾइंड ਮੈਂਟਲੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜੈਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਘਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਜੰਗੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਏਡੇ ਪੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਸ ਇਹਦਾ ਸਾਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਤ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਣ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੁਨਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਔਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਦੂਜਾ ਗਰੋਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਲਾ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਔਰ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਕਰਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਖੜੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਲੇਟੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਸਰ ਕੁਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਜੰਗ ਲਈ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਵਿਖਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਉਹ ਤਵੱਕੁਆਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਅਲੀਮ ਔਰ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ।